दोस्तों ज़िमीदार भाई अपने नाल मौजूद ने, उन्होंने को जानने हैं कि जनाब वो इस मशीन तो कटाई करा रहे हैं, उन्होंने रिजल्ट कैसा लगा है। तो मकई सॉरी मशीन पिछे जनाब दाने उतार रही है, तो इत्थे रिजल्ट उन्होंने कैसा मिला है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी पहले तो अपना तारफ करा दे चलो दोस्तों। मेरा नाम है राणा मोहम्मद नवाज वेंडला जगीर जी। 300 एकड़ की मेरी फार्मिंग है इत्थे वेंडला जगीर है जी। ये मशीन अज आई साढ़े को पहले दिन जी न्यू हॉलैंड की कटाई करने वास्ते तकरीबन कोई 25 एकड़ की इन्हें कटाई करनी है जी। और ये कटाई कर रही है, इनका रिजल्ट है जी मुंजी उतार रही है बहुत ज़बरदस्त, बड़ी एक्सीलेंट है, बिल्कुल इस तरह साफ है जिमें कबूटा दी है, बल्कि उस नाल भी इनका रिजल्ट ज़्यादा बैटर है, बहुत साफ है। तुसी अगर इत्थे तुसी कैमरा लाओ दोनों बगौर वैसे भी जायज़ा होगा। बिल्कुल कबूटा दी पई है, आ पई है इंदी मशीन वड्डी है न्यू हॉलैंड दी है, कबूटा दी इन्हें जो दोनों वाजे महसूस होगा इनका फर्क उनका तेंदा भी इनका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त है। बिल्कुल अच्छा ना भाई जी, ये मशीन पाकिस्तान दे विच जेड़ा है ना नवी मशीन कोई कलीली है ही नहीं, इस तो पहली वेखी है। तो ज़िमीदार भाई अपने नाल मौजूद ने, उन्होंने को जानने हैं कि जनाब वो इस मशीन तो कटाई करा रहे हैं, उन्होंने रिजल्ट कैसा लगा है। तो मकई सॉरी मशीन पिछे जनाब दाने उतार रही है, तो इत्थे रिजल्ट उन्होंने कैसा मिला है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी पहले तो अपना तारफ करा दे चलो दोस्तों। मेरा नाम है राणा मोहम्मद नवाज वेंडला जगीर जी। 300 एकड़ की मेरी फार्मिंग है इत्थे वेंडला जगीर जी। ये मशीन अज आई साढ़े को पहले दिन जी न्यू हॉलैंड की कटाई करने वास्ते तकरीबन कोई 25 एकड़ की इन्हें कटाई करनी है जी। और ये कटाई कर रही है, इनका रिजल्ट है जी मुंजी उतार रही है बहुत ज़बरदस्त, बड़ी एक्सीलेंट है, बिल्कुल इस तरह साफ है जिमें कबूटा दी है, बल्कि उस नाल भी इनका रिजल्ट ज़्यादा बैटर है, बहुत साफ है। तुसी अगर इत्थे तुसी कैमरा लाओ दोनों बगौर वैसे भी जायज़ा होगा। बिल्कुल कबूटा दी पई है, आ पई है इंदी मशीन वड्डी है न्यू हॉलैंड दी है, कबूटा दी इन्हें जो दोनों वाजे महसूस होगा इनका फर्क उनका तेंदा भी इनका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त है। बिल्कुल अच्छा ना भाई जी, ये मशीन पाकिस्तान दे विच जेड़ा है ना नवी मशीन कोई कलीली है ही नहीं, इस तो पहली वेखी। लेकिन जेड़ा है ना लोगों नूं असीं दसना है कि नवी मशीन तो कटाई कराउण दा फायदा की है। देखो ये नवी मशीन असी अगे भी पहले भी सीजनां च कटाइयां करवाते रहने हैं जी, लेकिन पिछे थले वो बड़ा नुकसान करदियां ने, दाना बड़ा थले डिगदियां ने, दाने का जान बड़ा करदियां ने, थले दाना जाया बड़ा होंदा है जी। लेकिन असी इहनूं बड़ा गौर नाल वेख्या, बड़ा बगौर जायजा लिया, जगह जगह तो वेख्या कि ये किधरे दाना डिगदी तो नहीं दी, लेकिन सानू फिलहाल किधरे भी ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आई जिथे इन्हें दाना डिग गया हो। बिल्कुल बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है, बहुत शानदार लड़का कटाई कर रहा है, बहुत खूबसूरत तरीके से कटता है, बड़े आराम नाल बड़ा बेहतरीन कटाई कर रहा है और रिजल्ट इनका बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा जड़ियाँ मशीनां अगे पहले चल रही ने ना, वो अगे कटर नाल भी जेड़ा है ना रील नाल बड़ा बिल्कुल उन्होंने रील जी होंगी डैमेज, हाँ जी वो कटर भी बड़े पुराने तो डैमेज जो कटाई करते हैं उदों भी मुंजी डिगदी है, रील भी कोई टुटे होंगे ने विचों किवें होंदियां ने, उन्होंने भी डैमेज थलों मुंजी डिगदी है। लेकिन ये हर पासों हर साइड तो बड़ी नवी मशीन है, बिल्कुल नवी और बड़ा एक्सीलेंट ज़बरदस्त रिजल्ट है। असी वेखने हैं कि जो कबूटा साड़ी कटाई करती या दूसरी मशीनां बड़ियां इस टाइप दी कटाई करदियां ने 10 तो 15 मानो नुकसान करदियां ने, 10 तो 15 मानो थल्ले डिगदियां ने, हाँ जी। लेकिन अगर इन्हां नाल कटवांदे पे तो कोई ज़िया नहीं दा मुंजी दा बिल्कुल भाई जी। और उनके बराबर ही अगर ये एक यानी कि एक इनकलाब है जी कि असी कहने हैं कि कबूटा का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि तो मुंजी खड़ी है तो जो मुंजी डिग पवे तो प्रॉब्लम तो उदों बनती है कि साडा दाना ज़ाया होंदा है। लेकिन एक ऐसी मशीन है जिंदे नाल दाना बिल्कुल ज़ाया नहीं होंदा, चाहे बिल्कुल चाहे मुंजी डिग पवे। भाई जी डिगण दा अलग रह गया, मैं खड़ी कटाई करवा चुका हूँ ज़बरदस्त, और कुछ मशीनां कबूटा दी ऐसियां ने कि जिन्हां दा रिजल्ट जीरो है बिल्कुल, और विच उन्हां 12 तो 13 मन दाने फी एकड़ दे विच सट्टे ने जी। ते ये भी दसो ना भी किसान भाई जड़े ने वो कोशिश करते हैं भी सानू सस्ती मशीन लभे जेड़ा 9-10 हज़ार विच, बल्कि किसान तो कोशिश करते हैं 7-8 विच कटी वे
ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10 ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੋਈ 11000 12000 ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 1509 ਇਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਵੀ 4000 ਮਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 4000 ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਨ ਜਾਂ 5 ਮਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਰੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ 4 ਮਨ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੀ 4 ਮਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 4000 ਉੱਪਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ 20000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 20000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਹ ਲੈ ਲਏ ਨੇ 15000 ਰੁਪਏ। 15000 ਏਕੜ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਅਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਲੇਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਦਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਦਾਣਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਰਤ ਕਿਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਏਕੜ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਣ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਗਰ 5 ਮਣ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ 25000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। 25000 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ 25000 ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ 5000 ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁੰਜੀ 300 ਏਕੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 15000 ਵੀ ਬਚਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਤੇ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਚ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਮੁੰਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ 'ਚ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਈ ਜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੀਲ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਕਟਰ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਸਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿੰਦੇ ਆਨ ਨੇ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੇਬਨ ਦੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਸੱਟੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਧਰੇ तो ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਦਾਣੇ ਸੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਟਦੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ 4 ਆਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਕੇ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ 5 ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ 20 ਤੋਂ 25000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4000 ਪਲੱਸ ਜਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 20000 ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਨ ਵੀ 1509 ਦੀ ਮੱਧ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ, 25000 ਰੁਪਏ ਬੜੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਦਾਣੇ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਖਾਓ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਖਾਓ ਮੁੰਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਨਿਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਰ ਕਬੂਟਾ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਕਟਾਈ ਹੈ ਜੀ।
ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੂਟਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡੀ ਛੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕਬੂਟਾ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਗੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਕੱਟਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਕਬੂਟਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਕਬੂਟਾ ਮਸ਼ੀਨ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਬੂਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ, 200 ਦਾ, 400 ਦਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 400 ਕਿੱਲਾ ਕੱਟੋਗੇ ਜੀ, 500 ਕੱਟੋਗੇ 1 to 5 ਦੇਵਾਂਗਾ, 400 ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ 70 ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਜੀ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਆਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਆਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਟਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਮੁੰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁੰਜੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਆਪਣੀ ਮੁੰਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਕੁਝ ਏਕੜ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਜੋ 1509 ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ? ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫੰਗਸ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਨਟੀਵੋ ਹੈ, ਐਜ਼ੋਕਸੀਟ੍ਰੋਬਨ, ਡਾਈਫੇਨਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਫੰਗਸ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਂਟਾ ਕੈਮਜ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ੋਕਸੀਟ੍ਰੋਬਨ ਤੇ ਡਾਈਫੇਨਾਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਲੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 5% ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਪਰੇਅ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਖਾਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 3-3 ਮਹੀਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਂਭਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।